اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير البرية نذر إلي خير البرية نذر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية يا بار فضل وتدعى تدلي بواسلين قبل المنية خير البرية نذر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية حاشاك تفوت على وتبخل يا خير مرسل ارحم سديا خير البرية نذر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كنز العطية ما أنت إلا كنز العطية الله الله أجمدت يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله
المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله عبد بالباب يرتجي لاسمى الأعتاب جد بالجواب مرحبا قد قابلنا الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله أنت الحبيب الأعظم سر المجيب حاشا يخيب من لاذ برسول الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله صاحب الحضرات أكرمنا منك بنظرة يا أبا زهراء والقاسم وعبد الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله صلوا معنا يا إخوة على العدنان بالأمان دائما مع لله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي
يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
بالكرامات العظام أحمد المختار طه أحمد المختار طه سيد الرسل للكرام الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى به سلفنا الصالح وعلى ما نوى به شيخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين قال المؤلف Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Masuk kita ke dalam sebuah isi inti kitab, membahas pelajaran yang pertama, kalimat la ilaha illallah, pada masalah kalimat yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Di dalam kalimat la ilaha illallah mengandung 3 pembahasan. Yang pertama fi sifatillah, tentang sifat Allah Ta'ala ada 20 pembahasan. Yang kedua fi af'alillah, tentang perbuatan Allah Ta'ala ada 2 pembahasan. Sifat tadi 20 nah. Kemudian af'al sidin 2 pembahasan, 22 sudah. Yang ketiga lil kainat, bagi makhluk atau alam semesta ada 3 pembahasan. 20 ditambah 2, 22. 22 ditambah 3, 25. Nah, isi daripada kalimat la ilaha illallah itu 25 kali 2 lawan mustahilnya, yang isinya ada 50 akidah yang harus
kita ketahui. Ada 50 akidah yang harus kita pelajari. Nah, itu yang akan dibahas dalam pelajaran yang pertama ini. Sifat Allah 20, af'al Allah 2 pembahasan, bagi makhluk 3 pembahasan. Cuman sekadar diketahui dahulu, sifat Allah itu kada terbatas sifat kepujian. Yang disambat 20 ini itu susunan daripada para ulama. Nah, jadi bukan berarti terbatas 20 aja, ya kah? Karena sifat apapun, sifat kesempurnaan itu milik Allah. Nah, jadi 20 ini hanya sekedar nyaman mempelajari, nyaman memahami, dan nyaman kita untuk menghafal. Nah, ya kah? Ya karena kisahnya mulai wujud, Pak. Jadi tahu dulu kita lah bahwasanya di dalam kalimat La ilaha illallah itu mengandung 3 pembahasan. Sifat Tuhan 20 pembahasannya, af'al Tuhan 2 pembahasannya, kepada makhluk 3 pembahasannya. Yang digabung selawi kali 2 mustahilnya 50. Itu dulu. Nah, itu gin mun kawa di bawah bulik pian sudah untung benar, ya kah? Oleh karena itu, betapa agung dan mulianya la ilaha illallah itu kalau kita bujur-bujur mengaji tentang makna la ilaha illallah. Kada usah kita memikirkan isinya dulu, tikas makna tikas kalimatnya aja luar biasa sudah, apalagi maknanya. Ya kah? Jangankan maknanya, kalimat la ilaha illallahnya aja itu luar biasa sudah. Ditimbang dosa, ya kah? Di satu dacing sa-alam semesta mulai zaman Nabi Adam sampai kiamatnya satu dacing yang satunya diandaki la ilaha illallah, kalah dacing nang dosa botuyuk tadi. Nah, makanya bagus benar dahulu amalan yang perlu kita aplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita adalah ketujuh berzikir la ilaha illallah. La 1, ilaha 2, illa 3, Allah 4. Tambah Muhammadur Rasulullah, Muhammad 1, Rasul 2, Allah 3. Berapa tuh? 7 lah. Nah, orang yang membaca la ilaha illallah ada 7 kalimat lawan Muhammadur Rasulullah, maka orang yang membaca itu tak tutup pintu neraka. Kalimatnya aja hanyar. Nang kita pikirkan tuh dulu ya, kalau lah pintu neraka nih tak tutup, ya kah? Minimal kita sadar kada masuk ke neraka dulu. Bila kada masuk ke neraka nih, ya kalau lah hendak dimasukkan Tuhan ke surga atau kada terserah Tuhan aja lagi, yang penting kada neraka dulu. Nah, ya kalau lah, cuman pilihannya 2 aja, pang mun kada neraka surga, ya kalau mun kada surga neraka. Nah, mudahan kita surga berataan. La ilaha illallah tak. Bahkan di dalam kitab Dasuki Tauhid, di dalam kitab itu ada hadis Sidin menulis bahwa orang yang membaca la ilaha illallah ini pakai mat, pakai panjang, dengan cara memanjangi la-nya, ilahnya memanjangkan mat tabi'i, Allahnya mat arek lisopon di ujung, ya kalau lah. Jadi dengan panjang membacanya. Contoh, la ilaha illallah. Nah, kira-kira kau aja memperkirakan panjangnya tah. Jadi jer orang yang membaca itu dengan panjangnya kayak tadi, sekali janya membaca, maka dihapus Tuhan dosa 4.000 dosa besar. Dosa besar kada kegampangan. 4.000 tak berubut dosa besar. Ya kalau lah. Lalu ditakuni sahabat, ya Rasul, kalau inya kada berdosa bang? Bila inya kada berdosa, maka diampuni li abawaihi, abah mamanya 4.000 dosa. Abah mamanya bang kada berdosa, li ahlihi,
keluarganya, anak bininya. Keluarganya kada berdosa juga ya Rasulullah, ya kah? Lijiranihi, jirannya dapat juga. Antungnya bejiran lawan orang bejikir la ilaha illallah. Jirannya kada berdosa juga, sahabatnya. Ya kah? 4.000 tak berubut. Cuman imbah ma'amal akan itu jangan membuat dosa imbahnya ya kalau lah mentang-mentang diampuni juga sudah dosa nda aja. Ya nang menukar tukarakan pang 2 botol aja tupi miring. No. Tungarannya lufut. Salah paham ngarannya. Artinya untung sudah ada berdosa nih harusnya tarusakan kita berparak ke Tuhan. Hijab sudah dihapus oleh Allah. Nah, ya kah? Makanya kita para ulama mengulahkan zikir, tuntung kita sembah yang fardu biasanya ada yang 3 kali itu. Ya kah? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditutup lawan Muhammadur Rasulullah. Bagusnya dibuati Sayyiduna. Nah ya kah? La ilaha illallahnya bapak jam, Sayyiduna Muhammadur Rasulullahnya bincalak. Ini rahasianya ujar Abah Haji dahulu. La ilaha illallah bapak jam, Muhammadur Rasulullah babincalak. Karena Allah kadakawa kita memperdapati pakai mata. Ya kah? Makanya bapak jam. Adapun Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawa diperdapati lawan mata. Nampak orangnya. Nah, ya kah? Sama itu. Nah, bagus diamalkan ya kalau lah. Hati-hati pulang tak salah mandak matnya. La ilaha il. Nah, hak tu kada panjang. Mun hak tu panjang tak salah mandak mat ngarannya. Ya kalau lah. Ubuhan nih nama mimpin akan betahlilan ya kalau nah itu harus pinandu di mana matnya lawan bahaya juga jenang kacapatan itu nang hati-hati ya kalau lah timbul hilang la ilaha illallahnya la il nah kenapa jadi la il ya kalau lah ilalak baginnya lain. Nah hati-hati ya kalau lah keasikan lalu luput bacaannya. Nah ya kalau jadi la ilaha illallah itu jangankan maknanya, kalimatnya aja sudah luar biasa. Dan kau mengamalkan. Terus bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah ini walaupun ikhtilaf para ulama, ada yang madahkan hadis, ada yang madahkan perkataan Abu Bakar, ada yang mengatakan perkataan ulama. Nah ya kah, cuman di ta'lim muta'alim, kitab-kitab yang lain juga itu man arafa nafsah arafa rabbah ini hadis. Ya kah, banyak ulamanya yang memadahkan hadis sama itu. Artinya barang siapa mengenal dirinya dengan 3 pembahasan lil kainat tadi, maka ia kenal akan Tuhannya dengan 22 pembahasan yang wajib diketahui. Jadi orang yang mengenal dirinya ini ada 3 pembahasan kena, ya kah? Kita bahas kena artinya kekurangan di kita. Adapun bila kita mengenal lawan diri kita yang serba kekurangan, kita akan kenal dengan Tuhan kita yang serba kesempurnaan. Nah, ya rinciannya 22 tadi kali 2 ya kalau lah. Jadi bila pinandu lawan diri ini lemah, ternyata kita kawa bergerak, berarti Tuhan yang menggerakkan. Pinandu jadinya. Bilanya kita pinandu bahwa kita jahil, ya kah, kita nih bebungulan, ternyata ilmu ada di awak kita, berarti ilmu nih ampun Tuhan berarti. Maka kita sudah meyakini ulun Tuhannya kada kawa bergerak, jangankan bergerak, berdiamnya kada kawa ulun. Lalu kita ternyata kawa bergerak, kawa berdiam, berarti ini nyata Tuhan nang ampun gawian, Tuhan nang ampun kesempurnaan. Jadi melihat dirinya nampak Tuhannya.
Ketika inya melihat dirinya kada kawaba apa-apa, maka Tuhanlah nang nampak di situ kawaba apa. Nah, ya kalaulah. Jadi untung orang yang belajar sifat 20, maka orang ini akan kenal dengan Tuhannya dengan cara inya menyadari dirinya. Wa fi ampusikum afala tubsirun. Di diri kamu jar Tuhan, coba pikirkan. Nah, sama itu ya kah? Lawan orang yang sudah belajar la ilaha illallah beserta maknanya, itu orang yang paling tenang hidup. Paling tenang tuh bang sudah hidup. Jadi bilanya kita mencari ilmu supaya hidup itu nyaman, hidup itu bahagia, maka rancak-rancak kita mentafakurkan makna la ilaha illallah. Makanya kita berzikir bertahlil orang baruhan rajin, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ya kalau lah artinya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tadahulu bidzikrillah hanya tatmainnul qulub. Ya kah? Itu ada hikmah jadi didahulukan bidzikrillah. Karena hanya dengan mengingat Allah kawa menenangkan hati. Bila kada ingat lawan Tuhan, kada tenang hati. Jadi obat penenang yang sesungguhnya adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nang dipimpin akan oleh Tuhan anu rajin panahlilan, nah guru-guru ya kalau lah. Ada orang nang bebaya bisa jangan wani-wani memimpin ya kalau lah orang bertahlilan tuh kalau kau diingat nang dimulai ini napa? Orang kan bacaannya afdalul dzikri ya kalau lah afdalul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah ya kalau lah. Jadi boleh afdalul dzikri fa'lam, boleh afdalul dzikri la ilaha illallah, atau fa'lam la ilaha illallah aja boleh aja juga. Ya kalau lah nang memimpin akan nih. Kalau afdalul dzikri la ilaha illallah hadis kalimatnya. Kalau nya fa'lam annahu la ilaha illallah Quran ambilannya. Kalau afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ini abah guru nang melajari imdad buka. Imdad abah guru karena menggabung antara hadis lawan Al-Qur'an. Jadi baik kita 4 guru lah. Bisa-bisa seorang kalau luput. Baik 4 guru kita. Jadi afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdal zikir ketahuilah olehmu. Fa'lam af'alul qulub. Af'alul qulub itu anaknya di hati. Jadi zikir nang bujur-bujur afdal anaknya di hati. Sama itu nahu melajari. Sama itu mantik belagahnya atau kalimatnya. Nah nang pondok tahu tak. Namun kada bisa nih tuh ya nang luput ya kalau lah. Asa di ujung ilat dari bacaannya. Rupanya anu guru hatan bacaraan ini gurunya anu absen kada kawa turun. Ya kalau lah. Lalu betul tunjulan di kampung guru seikungannya hadir. Pas waktu itu kada kawa hadir. Betul tunjulannya pian aja nang memimpin akan tahlil. Aku udah bisa aja nih seikong. Ikam aja membinakan tahlil makinnya ya unda kada suatu makan bangku sekolahan nyernya. Ya kah? Jadi butuh tunjulan ada saikong nang hanyar datang bahaji. Nah jurang nih pas pahaji nih. Padahal sini bahaji kan ada ilmu juga. Nah pian pahaji membinakan tahlil pokoknya sebisanya pian. Guru kita kada kau hadir nagaring. Kan jadi guru tuh saikongannya di kampung disesayangi ya kalau lah. Pian Pak Haji pian nang Pak Haji sudah tak tinggi pangkat pada buhan kami. Ngaran Pak Haji ini dipaksa-paksa sidin ayo aja sidin begamat nah. Bingung sidin baca Yasin dulu orang ya kah. Baca Yasin nih kada ada nang hafalnya juga jangan teu bulik-bulik muhdarun tiya muhdarun. Setengah jam hanya tatamu melakot tokol. Tak bulik-bulik baca Yasin. Orang kada nang bisanya ya kalau lah. Nah. Tuntung Yasin bejikir pulang, anak memulai jikir ini nah bingung. Napa bacaan nang pemulaan jikir nang orang Abdul Zikir itu nak ada dapat. Rancak kayak mendengar cuman gak ada dapat. Asa di ujung ilat di orang tah. Inang sidin berdiam setumat kurimit muntung. Kisah betawasul deh.
Ibah kurimit muntong di 5 menit sidin. Ya kalau lah. Mari kita sama-sama bertahlil jasidin semuanya la ilaha illallah. Kada dapat. Ya Allah lah. Terus kan orang ngaran orang menggiring ya, dadanang bisanya nih Bapak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lawas sudah berzikir dah. Maampihi pulang kayak apa? Maampihi ini lah kayak apa? 1/2 jam berzikir. 45 menit berzikir. Masih kada dapat nih cara maampihi. Ini nang berzikir anu mahir kada lawas ya nang bulik bedahulu nih. Aku jar mun kayak ini berzikir jara aku 4 sarwan. Nah, apalagi nang dihiga lawang bulik bedahulunya nasi bedahulu juga dapat. Maampihi kada kawa sejam. Ya kalau lah gawil kawan wal ampihan sadang dah. Wihang nak pacul dah berzikir dah. Udah kan bisa maampihi jangan Pak Haji tadi. Sarah pian aja pokoknya ampihan kita Pak Haji. Berdiri sidin, ditapak sidin tawing, ampihan bungul aja sidin. Adalah kada kegampangan itu pian bilang nak memimpin zikir itu mental harus kuat juga. Kada nang bibisaan aja tuh kada. Ya kalau lah. Nah minta kalau nang disambet ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi kita biasakan nah ya kalau lah anu berzikir nek untung sembahyang ya kalau hendak kuring kita berzikir. Bahkan bilanya pagi kita membaca la ilaha illallah 3 kali, maka dosa seharian diampuni. Kemudian malam kita membaca zikir la ilaha illallah 3 kali, samalaman dosa diampuni. Nah, bila meninggal husnul khotimah, kan untungnya ya kalau lah. Jadi kita latih ya lagi. Bahkan apapun yang terjadi di alam semesta, bila ingat inya lawan ampun Tuhan, udah mau sariknya. Hidupnya kada pemusangan. Kenapa jadi kada pemusangan? Oh Tuhan jadinya ampun gawi. Tuhan jadinya ampun kesempurnaan. La ilaha illallah. Ya kalau lah tenang benar hidupnya. Di sini senang jarah bahagia Allah. Nah, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. Nah, di mamai bini senang. Anak macal senang. Senang terus. Arti senang di sini bukan meridoi anak didurhaka kada, bukan meridoi maksudnya ketujuh melihat bini bumama ini kada, cuman melihat Tuhan tuh na ampun gawian harap benar. Kawa Tuhan tuh padahal kita hendak supaya bini ini kada pemamayan bang. Cuman Tuhan ba indah. Tuhan bini ulun Tuhannya jangan pemamayan. Dah aja Tuhan. Mun bini ikam kada pemamayan ikam napa lagi pahala nang diharapkan sembahyang dah tapi cangkal aja sidin. Jujur juga ya kalau lah Tuhan tuh kau be indah hebat ngarannya Tuhan tuh bila orang tuh kau be indah harap ngarannya. Berarti Tuhan tuh dasar di atas kita, mun di bawah kitanya kada kau be indah ya kalau lah. La ilaha illallah. Asik berkendaraan nah di jalan raya. Takut je helm di kapek kurang. Sakalinya tahantup anu sepion truk di sini. Kada memamai kada sidin. Astagfirullah jasidin. Alhamdulillah Tuhan mau menampakkan dirinya. Kenapa? Gawian Tuhan. Kan kada gagampangan ya kalau tenang bi dzikrillah tatmainnul qulub. Diranjah orang sidin senyum-senyum aja. Nah, kada gigilaan kada lah. Mun gilaan lain pulang kisahnya dasar anur. Kayak apa ya lah orangnya dasar nyaman bener hidup, tenang bener. Karenanya lawan Tuhan. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih-sedih jar Nabi, Tuhan ada aja. Nah, sama itu tah. Asik-asik mau unjun di pehumaan. Nah, sekalinya diguguri handayang niur umma. Ya kalau lah kada bemamai juga umat Tuhan pian begaya jarna. Jakanya orang tuh kada belajar sifat 20 ya nang hamok tabang sidin tuh niurnya. Niur siapa ini aja sidin. Kada begaduh lagi. Nah, jagoy dirujuk orang ya kalau lah. Wah, langsung aja tuh. Pian boy kelahi ka paman jar. Wah, panasan kenapa garang kada ingat. Ya kalau lah kada ingat kada kau menyabari. Orang nang belajar sifat 20 tuh kau menyabari. Nah, pebusut dada bilanya macam-macam nang kada sesuai lawan kehendak terjadi usut lawan dada. 2 tahun ya nang panjang sebelah dada.
Masya Allah. Sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidin ketika ke masjid ada nang meludahi di lelongkang tus ya maka pidik tahu lah pian pidik tuh udah sebujur karena meludahi itu karena maka lo menang dahak-dahaknya itu pulang karena meludahi Nabi itu karena dibasuh Nabi bila sampai iya kah karena isuk mintu pulang tup ludahi pulang ada sidin yang istilah membawakan parang dulik kedada jakanya kita takana kita itulah diludahi orang ya kalau lah tus ludahi orang atau orang membuang kulit pisang mestinya tajajak kita tersumbelit ya nang berdiri keluar nyawa kalahi nyawa sekali keluar mintuha kalinya apian gabah aja ada tahu lawan mintuha ya Pak ya kalau lah gering nang meludahi Nabi nih geringnya tay gering ketulahan ya kalau lah datang siapa meludahi wali aja ketulahan meludahi ulama aja ketulahan lagi meludahi Nabi 2 kali 3 kali gering nang meludahi lalu ketika Nabi kada diludahi betakut lawan sahabat ketika bawa kumpulan mana ya orang nang di lelongkang tuh rajin nanjak meludahi aku Nabi ini betakut kada hendak membalas kada juga kada hendak minta pukul ya kan kada juga kenapa Nabi inya garing Nabi ya oh garing kajar Nabi monnya garing kita elangi aja Nabi kita elanginya garing kita kumpulakan sampai kam sangat duit kita berkumpulan kita bawakan inya buah-buahan apakah kita bawakan makanan apakah nah ada orang maelangi orang garing ya kalau lah artinya ada maelangi orang garing itu bawakan apakah nang mahibur nang garing nih ya kalau lah jangan datang umpat memakani makanan orang garing bila seorang datang wah nyaman mana nyawa di rumah sakit nih jar nyaman seorang nang garing tapi kalau makan juga nya nang menjaga nang rajin nang mahantupnya ya kalau lah bawakan nang nyaman-nyaman hibur orang garing tuh ya kalau lah beloco-loco kah bilanya seorang gak bisa bepandir ya kalau lah kalau tak salah baik berdiam ini sekali bepandir lawan kawan nggering tadi kamu walai jar ada semalam kampung sebelah penyakit kayak kamu ini 3 hari mati jar tungarannya drop kawan jadinya nang asalnya kada dari bayar jantung masuk takipik kawan ya kalau lah diilangin Nabi ketika Nabi beelang takutan nang meludah ini kalau pikir Nabi membalas padahal Nabi mengilangi dengan ikhlas lalu sekalinya kami jar Nabi hendak beelang kami dengar kabar ikam gering ya Rasulullah pian nih tahulah pian nang menyuruh ulun meludahi pian nih nah Abu Jahal nih menyuruh ulun meludahi pian kada dema elangi lagi nih ambil ulun garing nih upahan lagi belum sampai lagi udah ulun butang mau upah butang Abu Jahal nah ndak upahnya ludahi Muhammad butang kada ada bayar lagi nabi upahannya deh pian nang ulun ludahi pian nang ulun musuhi pian nang ulun hari-hari ulun sakiti pian nang bedulu maelangi wahai Rasulullah mulai hari ini ulun beriman ulun masuk ke agama Islam akhlak menjawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah takana kita tuh ya nang bisa membalas ya kalau lah minimal muntung dulu membalas ya kalau lah ada kau menampar meludahi barang jar atau mendoakan tuh macam-macam mendoakan orang mudahan jar tarujuk setom macam-macam mendoakan orang hilang sandal di masjid seminggu mendoakan doa saipi ya Allah doa saipi saban maghrib doa saipi itu kan panas bila didoakan kawadah orang nang mancuntan tadi itu orangnya kepanasan mun kada memulikakan saban malam mendoakan maling padahal sandal nang hilang gen juga sandal jepit kayak apa itu gen belubang tumit ampun arwah kai jar la ilaha illallah sandal jepit beluang tumit hilang di masjid seminggu mendoakan malingnya jakabariakan nungkar biasa lawan kalau dipikir-pikir ya kalau lah bagus sandal hilang di masjid daripada sandal kada suah ke masjid nah ya kalau lah sandal nih kada suah ke masjid itu jahat karena kalau sandal hilang di masjid berarti suah ke masjid ya kah suah ke masjid lawan musibatuddin ya kah musibah agama akbar min musibatid dunya itu lebih besar daripada musibah dunia kalau sandalnya hilang ada bapak nang gair tuh kalau iman hilang
Emunnya sepeda hilang kada apa-apa, dang gair tuh kalau pina Islam hilang. Kita hilang harta kada apa-apa, nang gair tuh kalau pina hilang kecintaan kita lawan orang-orang saleh. Nah ini parak haul abah guru sekumpul, mudahan kita kawa jamaah adakan atau kawa tulakan ke sana ya kalau lah. Kau lah dimatiakan dulu suara YouTube-nya. Nah ya kalau lah, jadi jangan sampai kita kehilangan cinta kita dengan orang-orang saleh. Karena abah guru sekumpul ini adalah modal kita bertamu lawan Tuhan. Bila kita cinta lawan sidin, bertamu Tuhan pun kita lawan sidin kan? Nah, sama itu. Karena dengan mencintai orang saleh, seseorang kan dikumpulkan dengan orang saleh itu. Nah mudahan kita cinta lawan abah guru. Jangan dilepas lagi cinta itu. Siapa kan yang mengguyang, jangan umpat. Nah, iya kah? Orang mana kan yang mempengaruhi kita, jauhi, tinggalkan. Nah itu tadi pembahasan masalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang di hatinya telah mengingat dengan Allah, pasti yang timbul adalah ketenangan. Tenang benar hidupnya. Jadi kita belajar ya mencintai ya Allah. Nah, terus diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada dua orang yang masuk surga ma'as sabiqin, yakni berdahulu dan tidak dihisab. Jadi ada dua golongan orang yang masuk surga itu bersama orang-orang yang terdahulu. Artinya kada dihisab. Nah, siapa orang itu? Satu orang yang akhir perkataannya la ilaha illallah. Nah, hadisnya semalam sudah man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir perkataannya la ilaha illallah adalah masuk ke dalam surga. Maka hendaklah sebelum tidur ia akhiri suaranya dengan mengucap dua kalimat syahadat. Jika ia ditakdirkan meninggal dunia pada malam itu, maka ia termasuk orang yang masuk surga ma'as sabiqin. Mudahan kita meninggal husnul khotimah. Cuman dulu syaratnya la ilaha illallah ini amalkan supaya tak biasa. Ya kalau lah hendak guring la ilaha illallah. Kemudian apapun menkawa ingatakan zikirnya yang tutong sembayang la ilaha illallah. Minimal hendak guring. Karena orang hendak guring itu kita kada tahu bisa jadi ini guring yang terakhir.
Kalau pina banyak orang nang meninggal dalam guring tak, ya kah? Kalau pina ini guring nang terakhir, jadi kalimat nang habis kita tuntong bepandir hendak guring la ilaha illallah. Jadi amalan-amalan guring baca berataan dulu. Hanyar ujungnya la ilaha illallah. Anggaplah ini guring kita terakhir. Nah, itu gin guring gin bakiam sedin. Nah, ya kalau lah anggap guring terakhir. Karena kada tahu kita ngaran umur. Ya kalau lah ngaran umur. Jangankan nang Tuhan, nang anom gin bisa aja mati berdahulu. Ya kalau lah niur temun niur kada mahadang tuha ya kalau lah nang anom gin bisa niur tuh gugur. Nang nyata dulu tukang putik banyak. Nah ya kalau lah tukang putikin niur anom nih ada nang terdahulu niur anom nang gugur pada niur tuha ya kalau lah artinya kada bepilih nang aran mati nih ya kalau lah ada nang asik-asik sidin bapak pandiran sakalinya malam meninggal kan kada kerasaan nih jar padahal malam tadi hanya bapak pandiran jar ya kalau lah kada kawa kita itu menangguh-nangguh ngaran kematian tuh kada tahu pang pada meninggal masuk ke dalam WC ya kalau lah masuk ke dalam jamban rumah pinggir sungai nih di Banjar misalnya rumah pinggir sungai ya kalau lah kada terpikir mati sedini mbah betakai ya kalau lah mengheningkan cipta sakalinya ada orang bakal lotok nang hanyar bisa orang bakal lotok hanyar bisa taranjah jamban dagoy ya tahu lah umur cuman mun masih ada umur insyaallah hidup aja lagi ya kalau lah ya nang mun masih ada umur tuh anu nang asalnya betakai di jamban ya betakai di sampung haluan kalotok bedungko sama itu nah ajar di sampung kalau ya kata betimbai ke sungai kalau jangan beganan di haluan situ kelihatan orang pas di video orang nah viral kayaknya kan bisa bukunyong sih din ya kalau lah ada tahu pengaran umur nih ya kalau ngaran umur jadi kita lagi berjaga-jaga mengingat-ingat nah orang bahari ya kalau lah alhamdulillah sudah orang bahari itu coba lihat amalan-amalan orang bahari bilanya pina mucai hidup ya kalau lah maelange lawan kuburan kenapa gerah mengatakan kalau pina sambungannya unda kalau pina sambungannya aku makanya melayat lawan orang meninggal ini mbah ini gilirannya siapa karena absennya nang keluar ya kayak ibarat orang baharisan itu kan pasti karena ya kalau pasti karena pasti tabuat dah nah itu satu dulu jadi sebelum guring diamalkan. Nang kedua kita harus dulu ya kalau lah anu rancak-rancak menyambet karena mautul mar'i ala ma asya alaihi meninggalnya seseorang itu apa nang rancak digawinya mulai lagi hidup mulai lagi awal lagi nang sehat-sehat nih apa nang rancak digawinya nah, jadi hati-hati ya mun sudah umur di atas 40 ya kalau lah sadang sudah anu bebulik ya lah maksud bebulik tuh majelis ilmu nah nang anom ya juga katanya nang tuha aja bang ya kalau lah beramal pulang tasbih di tangan nah abah guru kan meninggali sudah lawan kita imdad tinggali sidin nak amalan apa kita di situ dalail tinggali sidin salawatan tak ya kalau lah tasbih tinggali sidin nah ada kegampangan ya kalau lah macam-macam tuh nang ditinggali sidin kita aja lagi kura-kura di atas tunggul di guru bahari ya kalau makin tuha makin tugul nah jangan kura-kura di atas kaladi semakin tuha semakin getal kaladi makin tuha makin getal ya kalau lah alhamdulillah jadi napa nang kita rancak digawi mulai lagi sehat gitu kena nang pahabisan di umur kita nang tagawi itu mun becatur aja misalnya saben malam nang bisa mati di catur dah mahir menyambet anu sahmat ya oh ya kalau lah pas di akhir umur malaikat Israel nang menyambet sahmat dia juga nah kata kajut-kajut ya kalau lah jadi amalan akhir itu adalah amalan apa nang kita rancak tuh guli jangankan itu orang nang gegeran tuh napa nang rancak disambetnya itu nang keluar ampun abahnya aja, anu binian tuh,
Ya kalau lah mun urang mahir berzikir kajutannya gini lain la ilaha illallah. Oh, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kajutannya aja lain dar jakawan Allah ya. Nah, karena inya katuju menyambet itu. Ya kalau lah itu di akhir sedangkan meninggal itu kan naza ngarannya kajutan yang keras. Ketika orang meninggal tuh kajutan keras, jangankan nang gegeran nang kada gegeran gen takajut. Karena Israel datang bakajut, ya kah? Nah saat takajud tuh napa nang kita ucap mudahan akhir kalimat nang kita ucap la ilaha illallah. Nah mudahan nya bila la ilaha illallah tuh sudah tak ucap akhir umur tuh akhir pembicaraan meninggal surga sudah. Biar orang ini perampok, biar orang ini pendosa, tapi ujung kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Ini kunci. Bila kunci sudah terbuka selamat tam. Ya kalau lah, cuman tadi syaratnya mun maling misalnya lah mengamalkan malingnya diamalkan jadi maling nih meninggal kawala ilaha illallah tuh 1 dari 1000 kemungkinan. Kenapa gerang jarang? Ya Allah nang banyak tuh napa nang kita amalihakan gitu nang keluar kena. Nah, dan Nabi nang ambil kita ya kalau lah meninggal ya minimal guru ya kalau. Nah itu satu yang pertama bilanya kita mengucap akhir kalam kita la ilaha illallah masuk surga. Nah nang nomor 2 ini nang ditekankan oleh Abah Haji. Orang yang tahu dan paham isi kandungan la ilaha illallah. Bila orang tuh akhir kalam akhir umur kadang mengucap la ilaha illallah, tapi inya paham isi la ilaha illallah, orang tuh masuk surga juga bagaimana hisab. Jadi walaupun meninggalnya kada sawat mau ucap la ilaha illallah, tapi inya paham isi la ilaha illallah tuh 50 akidah di dalamnya. Ya kah? Maka orang itu meninggal juga dalam keadaan husnul khatimah. Nah, maka hendaklah ia mempelajari dan mengkaji tentang isi dan kandungan kalimat la ilaha illallah sehingga ia meninggal dunia termasuk orang yang masuk surga ma'as sabiqin. Nah, ini jadi dorongan kita belajar sifat 20 adalah paling kada kita memahami bahwasanya di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada 50 keyakinan, ada 50 akidah. Sehingga ketika kita belajar tentang la ilaha illallah lalu paham kita, maka dengan paham itu maka kita sudah termasuk bila meninggal dunia ma'as sabiqin, bersama orang-orang yang berdahulu dan orang-orang yang masuk surga bighairi hisab. Nah, selain kalimatnya kita latih, isinya pulang kita gali. Ya kalau lah melatihnya kayak Pak berzikir. Orang bahari ma'ayun anak gen berzikir ya kalau lah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ayun ayun anakku ayun ayunakan dalam bismillah. Orang bahari wah ini sudah lagunya Ayu Ting Ting kemana jarang ya nang tuha anak saset terus nya kemana. Jadi bagus saya kalau didengarkan non kakanakan nang hanyar lahir itu kan surat ajan. Kenapa? Melatih supaya awal nang didengarnya adalah kalimat Allah. Ajan telinga kanan, komat telinga kiri, bagamat jangan benyenyaringan tak kipiknya. Bagamat orang meninggal dunia diajanakan ya kalau lah. Jadi kalimat Allah itu awalan wa akhiran wa abadan wa sarmadan, di awal, di akhir dan selamanya. Kita bila hendak terus parak dan terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahululah kita memahami tentang isi kalimat la ilaha illallah yang isinya 50 aqaidul iman. Nah, insyaallah kita sambung karena pulang di bulan akan datang ya kalau lah. Nah, ini ada pang ulun rencana ya kalau lah. Insyaallah kalau ada izin insyaallah imbah hari raya kita mungkin sebulan 2 kali. Nah, pengajiannya nih
Insyaallah ya kalau lah jadi doakan ya kalau mudahan kita sehat panjang umur berataan mudahan kita kawa istiqomah nah sama itu jadi berarti itu panitia ya lagi harus siap ya kalau mau sebulan 2 kali itu talapah lah pada kita sebulan sekali ini ya kalau lah karena panitia ini harus siap panatnya ngaran panitia panat iya. Nah, ya kalau lah harus siap panat mahadangi guru, menelponi sopir guru, ya kalau lah menyiapkan bangku, menyiapkan lampu, menyiapkan kipas angin, sound systemnya, ya kalau lah ada kita nang hadir nih karena sekali datang duduk guring nggak ulang. Cuman tatapinya dapat juga. Nah, ya kalau lah jadi panitia nang talabih uyuh tuh mun ulun kira kan tapi uyuh aja mbah duduk bacakan kitab ya kalau lah. Kawan kita belajarannya BSPP kada juga kayaknya. Ada BSPP tah. Mun BSPP juga toh bisa juga kita ya kalau lah banyak aja nang tetunggak kira. Disuruh membaca yang ada juga ya kalau. Ya sama itu tah insyaallah. Nah, wallahu a'lam bissawab. Tak ampun minta halal minta ridha. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 la illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha 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 illallah la illallah la ilaha 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 illallah لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وقرابته وذريته أجمعين من الأولياء والعلماء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى أرواح مشايخنا وعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وجيراننا أجمعين ثم إلى أرواح من الذاكر والزائر لهم وأنت أعلم بهم بأسمائهم مولانا رب العالمين خصوصا إلى روح العالم العلامة العارف بالله سلطان الأولياء والكتب الشيخ محمد الزيني بن عبد الغني ووالدينا ووالدهم وأمواتنا وأمواتهم وأصولهم وفروعهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم
واحمنا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم وادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تأمبون تحلل من ترضى تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.